Hello, Namaskar. BSc first in semester first and paper number second. The gymnosperm is one of the plant division has been studied under the syllabus of the BSc first proposed by the BOS Department of Botany from Shivaji University, Kolhapur. Gymnosperm is a group of the plant, particularly a group of the plant in which we have to know about all these things and included what are the gymnosperms, the characteristics of the gymnosperms. Majority of all these things we have to already studied in the previous classes from 11th and 12th classes. Even also some of the in English medium started from the 8th class. So all these has to be knows. तर बाळांनो लक्षात घ्या की आपल्याला अभ्यास करत असताना बऱ्याचशाच गोष्टी ह्या अगोदर झालेल्या आहेत, तरीसुद्धा काही गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत आणि ह्या करत असताना नेमकं आपल्याला काय केलं पाहिजे, कुठल्या पद्धतीनं अभ्यास केला पाहिजे, ह्या गोष्टी लक्षात आल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी जेवढं शक्य आहे तेवढं ऑनलाईन लोक घ्यायला लागलेले आहेत. बरेच जण घेतात आणि काही पार्ट जो माझ्याकडे आहे सेमिस्टर फर्स्टला BSc पार्ट फर्स्टचा आणि पेपर सेकंडचा त्यातला हा जिम्नोस्पर्म पार्ट आहे. जिम्नोस्पर्म पार्ट हा क्रिप्टोगॅनमध्ये मोडला जातो की जेणेकरून पहिला आल्गी, ब्रायोफाईट, टेडोफाईट, जिम्नोस्पर्म्स व्हॉटेवर. आल्गी मला वाटते पाटील सर शिकवायला लागलेले आहेत, डॉक्टर मगदम सर त्याच्या पुढचा भाग ब्रायोफाईटचा घेतात, डॉक्टर केंगार सर फंजायचा पार्ट घेत असतात. हा जिम्नोस्पर्मचा जो पार्ट आहे तो आपण काय करूया थोडा पाहूया, आपल्याला त्यात काय काय नेमकं करायचं आहे. जिम्नोस्पर्ममध्ये एकदम सोपा पार्ट आहे, व्यवस्थित आहे. व्यवस्थित तुम्ही केलं, अभ्यास व्यवस्थित असला तर तुम्हाला चांगले मार्क्स हे पडून जातील. आले लक्षात. ह्यामध्ये 3 महत्त्वाच्या पहिल्या गोष्टी आहेत. तो पहिला पार्ट आहे तो जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा सायलेंट फीचर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स. तदनंतरचा दुसरा महत्त्वाचा पार्ट आहे तो क्लासिफिकेशन सिस्टीम प्रपोज बाय स्पोर्णे 1965चा. तदनंतर इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, शॉर्ट नोटसाठी हा विचारला जातो. हा जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स लॉंग क्वेश्चनसाठी विचारला जातो आणि लाईफ सायकल जी नीटमची आहे ती लॉंग क्वेश्चनसाठी आपल्याला विचारली जाते 10 मार्क्ससाठी आणि ती कशा पद्धतीने असेल ते आपण पाहूया. So today we have to started this gymnosperm. Gymnosperms means it is one of the group of the plant kingdom and included under the higher cryptogams, that is the gymnosperms. And you know, particularly the plant group has broadly divided into seed bearing plants. Generally seed bearing plants means spermatophyta. Sperma means the seeds and the phyta means the plants. That means the plants which produce the seeds are called as the spermatophyta and broadly divided into 2 groups, that is the gymnosperm and another one is angiosperm. On the basis of seed structure, here the seed is present in the ovary. After the fertilization, fruits are setting and then seeds are formed and these seeds are present in the ovary. So as the 2 groups, higher plant group that is the angiosperms, here the seeds are enclosed within the ovary wall. So this is a very different group as compared to this gymnosperms. Gymnosperms where seeds are exposed, not enclosed, they are totally exposed, so they are called as naked seeds. That is why the word has to be made that gymnosperm. Gymnos means naked and sperma means the seed.
So the ovules are generally produced in the gymnosperms are naked one. Therefore this group of the plant, particularly in the vascular plant, आले लक्षात मी काय म्हणते, व्हॉस्क्युलर प्लांट, लोअर प्लांट ग्रुपमध्ये व्हॉस्क्युलर प्लांट्स हे हायर ट्री फॉर्मपासून चालू होतात आणि नंतर मग जिम्नोस्पर्म आणि मग हायर डॉमिनंट ग्रुप अँजिओस्पर्म हे व्हॉस्क्युलर प्लांट्स आहेत. त्यातला हा पार्ट जो आहे तो दी व्हॉस्क्युलर प्लांट्स whose seeds are not enclosed by ripened ovary or a fruit. Actually there is no fruit formation in the gymnosperm. Gymnosperm is a very primitive to that of the concerning with the angiospermic plants, and it is most ancient group of the plants. About 300 million years ago they have been originated from this Paleozoic era up to the Mesozoic era. In Mesozoic era it is flourished, a good growth of the gymnosperms has been observed, and later on some plants are goes on to the extinct, and some of the plant species in the gymnosperms are totally extinct and some are living. Some extinct forms are, say for example, carditails and benititales. The most important of the this group gymnosperms were ginkgo biloba. It is considered as a living fossil. It is considered as a living fossil. मल्टिपल चॉईसला प्रश्न हा येतो, लक्षात घ्या. लिव्हिंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स कुठला आहे? गिंगो बायलोबा. काही प्लांट्स आपल्याला ज्याच्यातले सध्या पाहायला मिळतात उत्तर भारतामध्ये डेहराडूनच्या बाजूला. काही बॉटॅनिकल प्लांट्स हे गार्डनमध्ये कल्टिवेट केलेले आहे, जसे की आपले शिवाजी युनिव्हर्सिटीमध्ये काही प्लांट्स कल्टिवेट केलेले आहेत. As far as gymnosperm has been concerned, there are about 60 to 70 genera and more than 725 species. They are living gymnosperms and distributed in the temperate and tropical as well as Arctic region on the earth. ह्या पार्टमध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळतात. As far as India has been concerned, जर इंडिया म्हणलं तर किती असेल जिम्नोस्पर्म्स? देर आर 16 genera and 35 species belongs to under सायकाडेल्स. काय म्हणायचं त्याला? सायकाडेल्स पहिली ऑर्डर आहे ती. दुसरी आहे कोनिफेरेल्स, नीटेल्स अँड गिंगोएल्स. दीज आर द ऑर्डर्स विच आर लिव्हिंग प्लांट्स इन द जिम्नोस्पर्म्स. अँड कॉमनली in the most of the cases today's all these living plants are introduced as ornamental plant in the garden for the conservation status. This is most important. That is why such gymnosperms has to be conserved very well, just like the thuja in Marathi. आपण याला मोरपंखी म्हणतो. कॉलेजच्या पुढे आपले आहे मोठी मोठी डेरे केलेले आहेत. क्युप्रेसस आहे, तेही आपल्या कॉलेजमध्ये आपल्याला कुंडीमध्ये पाहायला मिळतं. पायनस प्लांट आपल्या कुंडीमधलं गेलेलं आहे. तदनंतर सिड्रस, ॲबिस अँड आरोकॅरिया म्हणजे ख्रिसमसचे सगळ्यांना माहीत आहे. तेही प्लांट्स आपल्याकडं उंच 2-3 मोठी प्लांट्स आपल्याकडं आहेत आपल्या कॅम्पसमध्ये. बाहेरच्या लॉनमध्येही आहे आरोकॅरिया आणि आतल्या बॉटॅनिकल गार्डनमध्येही उंच आरोकॅरिया आपल्याला पाहायला मिळतो. सो दिस आर द प्लांट्स हॅज टू बी कॉन्झर्ड थ्रू दिस इंट्रोडक्शन विदिन द particularly the gardens, generally in the botanical gardens. So there is a very important thing is that here words tallest tree has been included under these gymnosperms and known as Sequidendron giganteum. It is about 1000 years old and 100 meters height. This is also MCQ question. Sentence: Netum, Ephedra and Welwitschia are rare in distribution. हे प्लांट्स आपल्याला अगदीच कुठं पाहायला मिळतात. पैकी नीटम जो आहे तो आपल्या इकडं पाहायला मिळतो वेस्टर्न घाटमध्ये. रेअर आहे, व्हल्नरेबल आहे, तरीसुद्धा आपण नीटम पाहायला मिळतो. ज्यावेळेला आपण सहलीला जाऊ ह्या 2-3 वर्षामध्ये त्यावेळेला तुम्हाला मी दाखवू शकेल.
शक्यतो पेंडेमिक आता जाईलच आणि हळूहळू आपण बाहेर पडत आहोत आणि त्यावेळेला गेल्यानंतर मी तुम्हाला नीटमचं प्लांट दाखवीन. इफिड्रा आणि विल्वेसिया ही जी प्लांट्स आहेत ही थरच्या वाळवंटामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. कारण का जनरली ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर झिरोफॅटिक कॅरेक्टर्स, सगळे कॅरेक्टर झिरोफॅटिक दाखवत असतात. त्यामुळे इफिड्रा विल्वेसिया हे प्लांट जे आहे ते आपल्याला त्या थरच्या वाळवंटामध्ये पाहायला मिळतील. What are these general characteristics? General characteristics of the gymnospermic groups. It is a primitive to angiosperms within the vascular plants, no doubt, and some of the genera are extinct and some of the living. So I already discussed about that. Most of the plants are dominantly trees. हे बघा सगळ्यात महत्त्वाचं आहे इथं की सगळ्या हॅबिट जे आहेत ह्या हॅबिट्स कशा असतात, डॉमिनंटली ट्री असतात. There is only few of them are shrubs, just like the plants of the cycadales orders. तुम्ही पहा इथं चित्रामध्ये, इथं आपल्याला सगळ्या प्लांट जे आहेत हे ट्री हॅबिटमध्येच आपल्याला सगळे पाहायला मिळतात. आले लक्षात. तदनंतर काही प्लांट एक्सेप्शनली जे प्लांट आहे त्याचं नाव आहे नीटम. हा काय आहे, क्लाइंबर आहे हॅबिटमध्ये. देर इज नो हर्बेसिस हर्बेसिस हॅबिट. हार्ब प्लांट किंवा छोटे प्लांट त्याच्यात अजिबात पाहायला मिळत नाहीत. सायकस प्लांटमध्ये सायकॅडेल्स ग्रुप्समध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतात, करोलॉइड रूट्स मिळतात पाहायला. जनरली इट इज अ टॅप रूट सिस्टीम, पण करोलॉइड रूट्ससुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. व्हाईल हे जे पायनस आहे, पायनसमध्ये आपल्याला मायकोरायझल रूट्स पाहायला मिळतात आणि हे महत्त्वाचं आहे त्यांच्या वाढीसाठी. हे महत्त्वाचं असतं कारण का सिम्बायंट्स त्याच्यात असतात. काय असतात हे ॲनाटॉमिकल स्ट्रक्चरच्या वेळेला त्यावेळेला तुम्ही शिकला आहात, आणखीन आपण पुढच्या वेळेला शिकू. रूटच्या स्टेम ॲनाटॉमिकली आपल्याला पॉलिआर्च पाहायला मिळत असतं, टेट्रास किंवा पॉलिआर्चमध्ये, आणि ह्या ग्रुपमध्ये असणारा व्हॉस्क्युलर सिलेंडर आपल्याला पाहायला मिळतो. स्टेम इज जनरली ब्रँचड. कुठेही तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की स्टेम काय आहे, ब्रँचड. पण सायकस इज अनब्रँचड. सायकस प्लांट अनब्रँचड आहे. आपल्या लायब्ररीच्या त्या चौकोनामध्ये पुढं सायकस प्लांट कल्टिवेट करून ठेवलेले आहे दोन. ते काय आहे, अनब्रँचड आहे. पाम लाईक स्ट्रक्चर्स पाहायला मिळत असतं. आलं लक्षात. And anatomically there is collateral open vascular bundles arranged in ring, secondary growth always present, and it is well marked with the annual rings of the plants. Wood is monozylic. Monozylic means it is a soft one, and the pycnozylic means hard and very compact nature of the particularly cells with many medullary rays. So this is about the anatomical structures in the stem and the roots. While in the leaves there is mesocytic xylem is present in the vascular bundles, and epidermis with thick cuticle झिरोफॅटिक कॅरेक्टर आपल्याला दाखवत असते. इथं थिक क्युटिकल पाहायला मिळत असतं. जनरली ऑल द लीव्ज आर फोटोसिंथेटिक, ग्रीन कलर्ड अँड स्केली. दोन टाईपचे लीव्ज आपल्याला पाहायला मिळतात. एक ग्रीन कलर्ड, हे बघा इथं हे पायनसचं झाड आहे, हे इथं आहे ते सायकसचं आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला ग्रीन कलर्ड पाहायला मिळत असतात. आणि स्केली लीव्ज इथं जे आहेत हे इथं आपल्याला खाली बेसला तुम्हाला स्केली लीव्ज पाहायला मिळतील. दोनच टाईपचे असतात. पायनसमध्ये हे पामसारखं दिसत असतं. पाम म्हणजे माहिती आहे का नाही बाळांनो, नारळासारखं, नारळाच्या झावळ्यासारखं दिसत असतं. ते आपल्याला सायकसमध्ये पाहायला मिळत असतं. तर वेगवेगळे पायनसमध्ये हे निडल, सुईसारखं टोकदार सूचिपर्णी वृक्ष आपण म्हणतो. हा सूचिपर्णी वृक्ष आपल्याला फक्त हिमालयातच पाहायला मिळत असतो. पण आपल्या इथंही वेस्टर्न घाटमध्ये काही त्याचं जंगल तयार केलेलं आहे. तेही मी तुम्हाला कधीतरी सहलीला गेल्यानंतर दाखवेल. वेस्टर्न घाटमध्ये आंबोली घाटामध्ये आहे. बरेचसं चालत जावं लागतं, पण मी तुम्हाला नेहमीच ते ठिकाण दाखवत असतो. फार मजा येत असते. जसं हिरो गाणी म्हणत असतात आणि धावत असतात हिरोच्या पाठीमागं, त्याच पद्धतीने इथंही आपल्याला तशाच पद्धतीचा फील येईल दाखवल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. आणि जे नीटमचं प्लांट आहे ते नीटमच्या प्लांटमध्ये लीव्ज आर सिम्पल लाईक ऑफ द डायकॉट प्लांटसारखं आपल्याला काय दिसत असतात, ते लीव्ज दिसत असतात. सर हे झाले मॉर्फॉलॉजिकल पॉईंट ऑफ द व्ह्यूज. रिप्रोडक्टिव्हमध्ये देर आर रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स आर प्रोड्युस्ड इन द फॉर्म ऑफ द कोन्स. हे बघा, हे काय आहेत, कोन्स आहेत वेगवेगळे. त्याला स्ट्रॉबिली म्हणतात.
त्याला सिंगलला काय म्हणायचं, स्ट्रॉबेरी. हे MCQला येऊ शकतं. आणि मोस्ट ऑफ द जनराज मेल अँड फिमेल कोन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरंट प्लांट्स. जे काय आहेत, डायोसियस कंडिशन सगळ्यामध्ये दिसत असतं. कुठंही मोनोसियस कंडिशन पाहायला मिळत नाही. फक्त विल्वेसियामध्ये बायसेक्शुअल फ्लावर्स आपल्याला पाहायला मिळत असतात. बाकीच्या सगळ्या जनरामध्ये जिम्नोस्पोरमध्ये आपल्याला 2 मेल कोन आणि फिमेल कोन 2 वेगवेगळ्या पार्टवरती, वेगवेगळ्या प्लॅन्टवरती आपल्याला पाहायला मिळत असतात. These cones are considered as a flower or inflorescence. जो टुडेज डॉमिनंट अँजिओस्पर्मचा ग्रुप आहे, त्याच्यात आपल्याला जशी फुलं दिसतात आणि फुलांचे गुच्छ दिसतात, तोच हा प्रकार आहे कोन्स म्हणजे. आलं की लक्षात. पण जिम्नोस्पोरमध्ये असल्यामुळे त्याला काय म्हणायचं, कोन्स म्हणायचं. हे बघा इथं आपल्याला आपल्याकडे जे सायकस आहे त्या सायकसचा हा मेल कोन, हा फिमेल कोन तुम्हाला पाहायला मिळेल. हे करोलाइड रूट्स आहेत. करोलाइड रूट्स कशाचे, सायकसचे आहेत, ते करोलाइड रूट्स आहेत. तदनंतर रिप्रोडक्टिव्ह पार्टमध्ये मायक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मायक्रोस्पोरॅन्जियम अँड दिस मायक्रोस्पोरॅन्जियम इज प्रेझेंट ॲट द लोअर सरफेस ऑफ द microsporophiles. This is a leaf-like structure and generally they are covered with the scaly leaves in male cone as well as in the female cones. Megasporophils, that is the megaspores. Megasporophils produce the megasporangium and megasporangium gives rise to the megaspore. This is a typical structure of the reproductive. So male cone produce the microspores, female cone produce the ovule, and these ovules are, we look at here differently in the different cases, but one thing is important, that these ovules are generally a युनिटेक्निक इन कंडिशन. एकच कव्हरिंग लेअर असते, त्याला एकच कव्हरिंग लेअर असतं. हे बघा, हे काय आहे, पायनस आहे, सूचिपर्णी वृक्ष आहे. हा सगळा फोटोग्राफ जो आहे तो मी इथलाच घेतलेला आहे, वेस्टर्न घाटमधला. मी तुम्हाला जे सांगतो, वारंवार फिरायला जात असतो तिथून आपण घेतला. हे फिमेल आहेत आणि हे मेल आहेत. आले लक्षात. तर हे तुम्हालाही मी त्यानंतर दाखवेन. पॉलिनेशन हॅज बीन टेक्स प्लेस बाय विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन आहे कारण का, मेल मायक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, व्हेरी लाइट इन वेट, सो dispersed here and here with the wind current. So wind pollination is effectively in the gymnosperms. After the union of male gametophyte and female gametophyte, zygote is formed, and this zygote is developed into the embryo, and finally embryo is developed into the seeds. These seeds are naked and exposed. The cotyledons have 2 in numbers. Sporophytic generation is dominant. Sporophytic generation is dominant, no doubt, while it is independent. Gametophytic generation is much reduced and a completely dependent type. म्हणजे काय, अल्टरनेशन जनरेशन इथं बी आहे, स्पोरोफॅटिक अँड द गॅमेटोफॅटिक. गॅमेटोफॅटिकमध्ये आपल्याला गॅमेट्स असतात, छोटे छोटे रिड्यूस्ड फॉर्ममध्ये पाहायला मिळतात, आणि ती स्पोरोफाईटवरती असतात. कारण का स्पोरोफाईट काय आहे, मेन प्लांट आहे, आणि मेन प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर्स असल्यामुळं स्पोरोफाईटवरती ते डिपेंड्स असतात. इट इज फोटोसिंथॅटिक नाव. हे जे दुसरं दिसतंय आपल्याला ते तुमच्या लक्षात आलं असेल की हे नीटमचं मी प्लांट दाखवलेलं आहे. हा नीटमसुद्धा हा वेस्टर्न घाटमधला आहे बाळानो. वेस्टर्न घाट, आंबोली घाटामधलाच फोटोग्राफ्स, आणि त्यामध्ये तुम्हाला दिसेल हे काय आहे, क्लाइंबर आहे. 40 फुटापर्यंत ते उंच उंच वाढत जात असतं. हे त्याच्यातलं मेल कोन्स आहेत, आणि हे काय आहे त्याच्यातले फिमेल कोन्स आहेत. हे ओव्हिल्स आहेत. आले लक्षामध्ये. आणि तुम्हाला आणखीन महत्त्वाचं म्हणजे जर दुसरं काय पाहायचं असेल तर इथं तुम्हाला दुसरे जीनस आहे ते झामिया प्लांट ही आपल्याकडे आहे कुंडीमध्ये. हा थुजा, हा पोडोकार्पस जो आहे तो पोडोकार्पस आपल्याकडे नाही. तदनंतर हा गिंगो बायलोबा ही प्लांट माझ्याकडे नाही उपलब्ध. मी लावायचा प्रयत्न केला पण कधीही आलेलं नाही, सक्सेसफुल झालेलं नाही सगळ्या माझ्या ह्याच्यामध्ये. तदनंतर आरोकॅरिया प्लांट हे सगळीकडे आहेच, आपण पाहतच असतो, आपल्या इथं बी आहे. तदनंतर हा पायनस आहे, तो पायनस सूचिपर्णी वृक्ष. सो दिस इज अबाउट द distinguishing characters or the general characters of the
जिम्नोस्पर्म्स और पर्टिक्युलरली व्हॉट एव्हर वी कॉल ॲज अ सायलेंट फीचर्स. हे तिन्ही शब्द प्रश्नपत्रिकेमध्ये येत असतात. 10 मार्क्सला हा प्रश्न येत असतो आणि तो काय करायला पाहिजे, तुम्ही व्यवस्थित काय तयार करा आणि तयार केल्यानंतर तुम्ही कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहा. हे जे नोट्स आहेत ह्या नोट्स ह्या व्हिडिओवरनंच काढायच्या. इथं असं ठेवायचं, स्टॉप करायचा व्हिडिओ आणि काढत जायचं. जसा जसा पुढं जाईल त्या पद्धतीनं असं स्टॉप करत व्हिडिओ काय करायच्या, नोट्स ह्या पूर्णपणे घ्यायच्या. आलं का लक्षात? एवढ्या नोट्स आहेत ह्या, एवढ्या पुरेशा आहेत. सो दिस इज अबाउट द जिम्नोस्पर्म फर्स्ट पार्ट, that is the general characteristics. Thank you.